100-150 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں، جو محلے کی بہت چھوٹی دکان ہے اس کے اوپر سے ٹیکس معاف کر دیں گے. اور میں میرے دکاندار بھائیوں کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دونوں ہے، تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ کا سارا جو ہے وہ ٹیکس اس میں آپ کا کور ہو گیا. اور 36,000 روپے آپ نے منیمم ٹیکس دینا ہے. لیکن بھائیوں اب پیسے دینے پڑیں گے. 36,000 روپے مانگ رہا ہوں دکانداروں سے، چھوٹی دکانوں سے. تھوڑی سی بڑی دکانیں ہوں گی تو تھوڑا زیادہ پیسہ ہوگا. مجھے پتا ہے نا کیا خان صاحب نے ریفارمز کیے. 1 پیسے کی بجلی کے اندر ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس کم کیا ہے، 1 پیسے کا. کہیں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یس، میڈیا میں آ کر تقاریر کر دیں، جھوٹے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ لگائیں، جھوٹی تہمتیں لگائیں، لیکن 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا اس پاکستان میں. ماہانہ 150 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے دکانداروں کے لیے ٹیکس چھوٹ. چھوٹے تاجروں سے سالانہ 36,000 روپے مانگ رہے ہیں. سب کو ٹیکس دینا ہی پڑے گا. درآمدات میں کمی خوش آئین، روپے پر دباؤ جلد ختم ہو جائے گا. اگلے 2 ہفتے میں بہتری آئے گی. پی ٹی آئی حکومت نے کوئی معاشی اصلاحات نہیں کی. کسی بھی شعبے میں 1 پیسے کا کام نہیں ہوا. مفتاح اسماعیل کی گرج برس. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ. تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب؟ یہ فورن فنڈنگ کیا ہے؟ آپ کہیں نا، اب تو فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فورن جواب دو. کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ تو کہیں جیسے نواز شریف کی کیس کی ڈیلی ہیئرنگ ہوتی تھی اور 180 مرتبہ اس کو کورٹ میں بلایا تھا، آپ بھی کہیں کہ ڈیلی ہیئرنگ ہو. میں اسی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دیں. چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے، جو بھی بینچ بنائے، آپ فیصلہ سنا دیں. لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے. مفتاح میاں، ابھی جولائی ختم نہیں ہوا، آپ نے پہلے ہی اعلان کر دیا. امپورٹ میں $5 ارب کمی ہوئی تو روپیہ مستحکم ہونا چاہیے تھا. مان لیں آپ ناکام ہو چکے ہیں، اب حکومت چھوڑ دیں. شوکت ترین کا ٹویٹ. مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاریاں. پیٹرول 10 اور ڈیزل 17 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان. ڈیلرز مارجن بھی 7 روپے بڑھا دیا گیا. اطلاق کل سے ہوگا. شدید بارشوں کے بعد سیلاب. بلوچستان میں پانی ہی پانی، ہر طرف تباہی کے مناظر. سینکڑوں مکان زمینبوس. متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر. صوبے میں مجموعی طور پر 127 ہلاکتیں، 665 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان. 11 پل بھی سیلابی ریلوں کی نظر. کراچی کوئٹہ شاہراہ پر متبادل عارضی راستے بنا دیے گئے. جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب سے تباہی. روجھان اور راجن پور شدید متاثر. 100 کے قریب آبادیاں زیر آب. ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلوں کو نقصان. تونسا میں بھی صورتحال سنگین. لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی. امدادی کارروائیاں جاری. پاک فوج کا فری میڈیکل کیمپ فعال. خیبر پختونخوا کے کئی علاقے بھی سیلاب کی زد میں آ گئے. سبابی میں برساتی نالے میں ڈوب کر 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق. متاثرہ علاقوں کے مکین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر. دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 1.5 لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان. دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. دریائے چناب بھی بپھر گیا. مرالا کے مقام پر سطح مسلسل بلند. سیلاب زدگان کو امداد کی فراہمی. وزیر اعظم سرگرم. وفاقی حکومت صوبوں سے مل کر کام کر رہی ہے. اقدامات میں مزید تیزی کی جائے. متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. شہباز شریف کی یقین دہانی. خراب موسم کے باعث دورہ ٹانک اور ڈیرہ غازی اسماعیل خان ملتوی. وزیر اعظم کی ہدایت پر فوری عمل درآمد. جلد مکسی کے گاؤں شمبانی میں دوسرا میڈیکل کیمپ بھی فعال. ادویات پہنچا دی گئیں. شہباز شریف کا جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ اور گھروں کی تعمیرات کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان.
वजीर आला पंजाब भी इन एक्शन। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियाँ वाली के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद का ऐलान। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए दिए जाएंगे। परवेज इलाही की मुतासरा इलाकों में सड़कों की जल्द तामीर और मुरम्मत की भी हिदायत। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुतासरीन में राशन और खाना तकसीम। मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप कायम। तिब्बी इमदाद की फराहमी। मकामी कमांडर्स का राजनपुर और डेरा गाजी खान का दौरा। सूरत हाल का तफसीली जायजा। सैलाब ज़दगान की मदद की बजाय सिर्फ कंपनी की मशहूरी जारी। अवाम ड्रामेबाजियों को खूब समझते हैं। चीन, दुबई, कतर और सऊदी अरब ने मदद की, ना ही IMF से बेल आउट पैकेज मिला। चीन को भी अमरीकी इमदाद की शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शेख रशीद की नुक्ताचीनी। 14,000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं, लेकिन हुकूमत ने अब तक बलूचिस्तान को आपतज़दा इलाका करार नहीं दिया। मैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से कहना चाहूँगा, आवाम से वोट लेते हैं, आवाम से टैक्सेस लेते हैं, लेकिन बारिश होती है और कोई सैलाब आता है, पानी आता है, तो फिर लोगों को बचाने के लिए तुम्हारे साथ कोई इंतज़ाम नहीं है। सैलाबी तबाहकारियां जारी। हुकूमती नाअहली खुलकर सामने आ गई। हुक्मरान सिर्फ फजाई दौरों में मसरूफ। अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। अभी तक बलोचिस्तान को आफत ज़दा करार नहीं दिया गया। अवाम इमदादी कामों में हिस्सा लें, सिराजुल हक की अपील। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम और शेखुपुरा समेत कई शहरों में बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कराची में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज़ के दौरान मज़ीद रिमझिम की पेशगोई। कराची में बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। आई चंद्रेकर रोड पर सीवरेज लाइन बैठ गई। कई फुट गहरा गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। हुकूमत टाइम पूरा करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। ऐसे मुआहदे किए हैं। मैं आपको PTI के लोगों के और जिम्मेदार लोगों के वो इंटरव्यू दिखा सकता हूँ, वो तकरीर दिखा सकता हूँ कि हमने तो मुल्क को बेच दिया है। हमने तो IMF को अपना मुल्क जो है वो गिरवी रख के दे दिया है, अंगूठे लगा लिए हैं हमसे। ये सारी बातें उनकी हैं। अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। इमरान खान को घर ना भेजते तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। PTI ने पाकिस्तान को मसाइल की दलदल में धकेल दिया। अब निकलना आसान नहीं। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। पंजाब में तब्दीली के बाद इमरान खान का पहला दौरा लाहौर। परवेज इलाही और मोनीस इलाही से मुलाकात। सूबाई काबीना की तश्कील और दीगर उमूर पर मुशावरत। PTI चेयरमैन की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की भी हिदायत। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान फौरी मुस्ताफ़ी हों। पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बैरूनी साजिश के तहत PTI हुकूमत के खात्मे के खिलाफ भी करारदाद मंजूर कर दी गई। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। जुलूस के रास्तों पर किसी किस्म की तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के बाद जारी छठी लहर मजीद एक जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 661 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.29% रिकॉर्ड। सेक्रेटरी पंजाब बार कत्ल केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। अशरफ राही को असल के बजाय नकली जेवरात वापस करने पर निशाना बनाया गया। करीबी रिश्तेदार मुलव्वस। मुलजिम बिलाल की गिरफ्तारी के लिए छापे।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और टी शॉप मुलाजमीन का झगड़ा, मनमानी कीमतों की वसूली पर शहरी आपे से बाहर, तल्ख कलामी के बाद हाथापाई, एयरपोर्ट हमले ने बीच बचाव करा दिया। ईरान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, 18 सूबों में 80 हलाकतें, दर्जनों अफराद लापता, 60 शहर, 140 कस्बे और 500 देहात मुतासर, मजीद बारिशों की भी पेशगोई। कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान और भारत की विमेन क्रिकेट टीमें आमने सामने, कौमी खिलाड़ियों की मायूस कुन बैटिंग, पूरी टीम सिर्फ 99 रन्स पर आउट, आखिरी 5 विकेट सिर्फ 2 रन्स पर गिरी। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी हॉकी टीम को शिकस्त, बर्मिंघम में खेले गए अहम मैच में न्यूजीलैंड ने ग्रीन शर्ट्स को 4-1 से हरा दिया।